धनमन्या सुमन सत्या द्रौपदी देववन्तम सिंह पातमलानिकः उतं पवित्रं वाद्यं वापसितं च महिमसः ओं आकहिष्ठा मयूरभवः स्नानधन भाषणः मयूरनाय चतुर्थ एव शिव समरथ नारद शुभम चौडराय परवर्वः अद्य वैवाहिक मातामह तस्य मातामह अद्य संकल्पमः कर्म करंतु ओम श्री विष्णुवे नमः पूजा करिया पे आपण नाही गुरुजी पूजा करिया पे एमिति पूजा रे विघ्न घटुची ना घटू मु जेतळे कहूची पूजा बंद करिया पे आपण बंद करंतु એટલે કાઈ કે બંધ હବ ભાઈ પચાસ જબરા કાઈ કે દે હબની एकदा पछे में चुकी बेटा जी मो घर मो सीरियस सारा पड़िबो मो इच्छा ला मो देबी न देबी भाई साथ न करे भोज न पाइले भाउजो आत्मा कष्ट पाइ अंत संत हबो कष्ट तो तो से जाय के तू मत प्रथम कथा कह तो एठी आसु काहे की तो के देखला मु तो न देखी तो ये निमंत्रण दला को अधिकार तो एठी आसु तमरे एते शीघ्र ए घर मोर अधिकार चाली गला मो कर्तव्य सुधा करि परबे काहको तो कर्तव्य बोली जी निजर भाईर कथा रखी करलानी से कर्तव्य विषय ज्ञान दउछि ज्ञान दउनि भाई सत्य कथा होछि मते के डाकंतु के कथा को भाउज समस्त का भाई केवल भाउज थिले भी मो पैसे मार मो तक निज झियो टू भी बड़ी के थी से मुझे जैसे कि कोई छु मैं तो मुझे को केवे ते सोची परथि आज तक करसी कि मासी न था देखे के मते कि ताकन तो बिना डाकन मो आसे छि हटा छड़ा समस्त जानती आर वर्ष ए दिन रे तो मो न के मोर प्रथम और शेष तेना भाई तबे जति पूजा बंद कर दो तार भाउज काश शांति पाइबनी काई पाइबनी रोज साक्षात देवी आत्मा तो देखले शांति पाइजिवो मुक्ति पाइजिवो साधन आवश्यकता कोन तबे मते जेते चाह कहले भी जेते बादला भली कथा कहले भी मते किछि भी लागिबनी काइटा तबे पिलाटे दिलर मते एते भल पाइछ तबे जेते रागिले भी तू किछि कहबे माने ताछड़ा तबे मते आज जहां सब कहछ मो प्रति सेते के स्नेह श्रद्धा भल पाइबा अछि बोली कहि पाछ मिछ मिछ तो प्रति मोर स्नेह श्रद्धा केबे नथिला जे था तो बाबाजी कथा पड़ी देवी साची आमान को छाड़ी चली अपन बसी न अरे भाई भणठू बड़ संपर्क किछि नहीं सेही संपर्क तू तुच्छ कर दे तो भाई जेतोळे तोर ही रहिलानी तो भाउज केमति रहइबो कणो साधरे तो उपस्थित रहबा दरकार नहीं काको न सरिबे जे मु एठु पड़ी बे जेबी ठीक अछि कालू 10 दिन रहि जा तो भाई रो साध पकई दी बिगोल नंगर पाउन दे दे से जाओ पाई हुए कोई प्रसाद आई बिगोल बोली आई ओए कोई जनी कोन हिची तुलसी देवी जीव तो तर नमस्कार करा चाची तेणु भाउज साथ देखा सहित मो साथ देखी गले तार अफसोस में टिकिब आ से खुशी सब बड़ कथा है से जीवा बेले भाई
କହିବାର ଅଛି ତମେ କହ। ମୁଁ ତମ ମନର କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି କି ସାଧୁକୁ ଅଧାରୁ ଅଟକେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତେବେ ଏବେ ଏଇଠୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ନାଇଁ ଆନି ସାଧ ନ ସରିବା ଯାଏ ତୁ ଯାଇପାରିବୁ। ଆଜି ଭଳି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ରାଗିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ସାଧ ଫଳ ବଢି ଯାଉଛି। ସାଧ ଫଳଟା ଭଲରେ ଭଲରେ ସରିଯାଉ, ତାପରେ କିଛି ତୁଳସୀ ପଡ଼ିବ। ତମମାନଙ୍କ କଥା ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ତୁଳସୀ ଡାକିଛ। ତତେ ପୁରା ମନା କରୁଥିଲି ତୁଳସୀ ଡାକିବା ପାଇଁ। ହଁ ଭାଇ, ପୁଣି କାହିଁକି ଡାକିବି? ଭାଇ ମୁଁ ଭାବିଲି ତମ ନାନୀ ଉପରେ ଅପମାନ କରି ତାପରେ ଡାକିବାକୁ ମନା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସିଏ ଆସିଲେ ତମେ ଏତେ ରାଗିଯିବ ବୋଲି। ଏଥର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାନୀ କଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝ ଭାଇ। ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି, ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ। ତାମାନେ ଏକାକି ସେ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ, ତା ସହିତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ। ଆପଣ ତୁଳସୀକୁ ଏଠିକି ନ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କଲା ପରେ ବିଭୁ ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା, ସବୁ କଥା କହିଲା। ଶେଷରେ ତୁଳସୀ ଗୋଟିଏ ଆସିବା ପାଇଁ ମତେ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି ତୁଳସୀକୁ ଡାକିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ପ୍ରକୃତରେ ବିଭୁ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ। ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଜି ଯାଏ ତୁଳସୀର ଇଚ୍ଛାକୁ ସବୁବେଳେ ପୂରଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏଇ ଇଚ୍ଛାଟିକୁ ପୂରଣ ନ କରିଥିଲେ ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏମିତିରେ ତ ସେ ତାକୁ ଭଳି ପାଟି ଯାଇଛି। ତା ଛଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବା କଥା ଭାବି ଜଳନ୍ତ ନିଆଁରେ ଜଳିଲା ଭଳିଆ ସେ ଜଳି ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ନ ଢାଳି ବରଂ ସେ ନିଆଁକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ଠିକ ଅଛି, ତମେମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶେଷର ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ତାହେଲେ ସେ ଏଠି ରହିପାରେ। କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କର। ହଁ ଡକେଇଛି ସେତେବେଳେ କହିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯାହା କରୁଛ କଣ ଠିକ କରୁଛ? ମା କଣଟା ଇଏ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କହୁନା ନା? ଇଏ ଗାଁ ଲୋକ ଗୁଡା ଯୋଉ ବିଛିକା ଟିକେ ଉତ୍ପାତ କରୁଥିଲେ, ଠିକ ଏଇ ସମୟରେ ମହାରାଜା ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଲଗାମ ଦେଇଦେଲେ, ବାସ୍ ସେମାନେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଗଲେ। ନା କଣ କହୁଛ? ଠିକ କଥା କହିଛ ଘର ଜୁଆଇଁ ସାହେବ। କଣ ଲଗେଇଲ? ମୁଁ ସିନା ମୁହଁରେ କହିଦଉଛି, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମୁହଁରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲେ ମାଙ୍କଡ ଟିକେ ମାରି ତଳେ ପକେଇଦେବେ, ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ମାୟାଧର କଣ ମାୟାଧର? କାହାକୁ କଣ କହୁଛ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ମଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ କଣ ବା? ତମେ ହତ୍ୟାକାରୀ, ହତ୍ୟା କରିକି ଜେଲ ଯାଇଛ, PhD ହାସଲ କରିଛ। ମୁଁ ବିନା ହତ୍ୟା କରିକି ଜେଲ ଯାଇଛି, PhD ହାସଲ କରିଛି। ଦି ଜଣ ତ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ଧାରି ନା। ମୁଁ କଣ ମାୟାଧର ମାୟାଧର ଗୋଟେ କହୁଛ? ମାୟାକୁ କେହି ଧରି ପାରିନାହାନ୍ତି। ମାୟାଧର ଯେ ଜାଣିଛ, ଯିଏ ସଂକଟକ ଗଲା ପଟ ଧରି ଉପରେ ବସିଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ମାୟାଧର। ଇଏ ତ ପୁରାଣ ମତ, ମୁଁ ତମକୁ ଦେଶୀ ମତ ବୁଝଉଛି। ମା ବୋଲେ ମା, ଆଉ ୟା ପରେ ତାପରେ ଆସୁଛି ଧ ବୋଲେ ଇଏ ହଉଛି ମାୟା ଧର, ବୁଝିଲ ତ? ହିସାବ ତ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ହେଲେ ତୋର ହିସାବ ମୁଁ ବହୁତ ଜଣିପାରେ। ମନା କରୁନା, କିଏ ମନା କରୁଛି? ହିସାବଟା ସବୁବେଳେ ଅପ୍ ଟୁ ଡେଟ୍ ରହିବା କଥା ନା। ଆଉ ଓ ବାଜୁ ତମେ ଟିକେ ଚୁପ୍ କରିବ।
ଉଗ୍ରସେନ ତମକୁ ମୁଁ ଏଠିକି ଦୁଇଟା କାରଣ ପାଇଁ ଡକେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଦଧି ବାବୁଙ୍କର ସେବା ପୂଜାରେ ତମେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଘଟାବନି। ତାଙ୍କର ଭୋଗ ରାଗ ସେବା ପୂଜା ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ଯେମିତି ଆସୁଥିଲେ ସେମିତି ଆସନ୍ତୁ। କାରଣ ତମେ ଯଦି ଦଧିବା ମାନଙ୍କର ପୂଜାରେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ଘଟା ତାହେଲେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ବଂଶ ଉପରେ ଦଧିବା ମାନଙ୍କର ଅଭିଶାପ ପଡ଼ିଯିବ। ସ୍ୱପ୍ନই ଦେଖୁଥିଲି ତମେ একথা বিশ্বাস করিপার ন করিবার। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ତମେ ମୋ ପରିବାର ଦେବ ପରିବାର ଆଉ ତୁଳସୀକୁ ବାରମ୍ବାର ଧମକାଅ। କାରଣ ଆମେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛ ମୁଁ ସେଇ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ତମ ନାଁରେ କରିଦେବି। ମା ଏସବୁ କଣ କରୁଛ? ତମେ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ରାଜିବାବୁ ତେମେ ଏତେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ଇଏ ସେ କାଗଜ ପତ୍ର ନେଇ କଣ କରିବେ? ନା କଣ କରିବେ କହୁନା? ଇଏକୁ ଚାଷୀ ନା ଠୁଙ୍ଗା ବାଲାକୁ ବିକ୍ରି କରିବେ ନା ଆକୁ ପୋଡ଼ିକି ତାପରେ ଚା କରି ପିଇବେ ବା? ଇଏ ବାସନ୍ତେ সম্পত্তি মারি বসে পারিবে যে সম্পত্তি সব উগ্রসেনার ଏ ଉଗ୍ରସେନ ନାଁରେ ହବ କି ହବ ନା ମା ତମକୁ ସବୁ କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ ବି ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ତମ ନାଁରେ ହେଇପାରିବନି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁଳସୀ ନାଁରେ ଅଛି। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତୁ ଟିକେ ଚୁପ୍ କରିବୁ। ମୁଁ ତୁଳସୀକୁ କହିବି ସେ ସବୁ କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବ। ମା ଏଥର ହିସାବଟା ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଜେଲରୁ ଫେରି ଭଲରେ ଭଲରେ କହିଲି ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ। କେହି ଶୁଣିଲ ସିଧା ଆଙ୍ଗୁଠି ମତେ ଧମକା କରିବାକୁ। ଆଜିକାଲି କୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲରେ ହେଲାଣି ନା ହବ। ମୁଁ କି ଆଉ ଖରାପ ଚାହୁଁନି। ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ଦେଖି ସାରିଲିଣି। ଆଜି ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ତୁଳସୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ବସିଛି। ଆଉ ତୁଳସୀ ଚାଲିଗଲେ ଏ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ହବ କଣ? ମା ତମେ କଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛ ନା? କାହାକୁ କିଛି ନ ପଚାରି ତମେ ଏସବୁ କଣ କରୁଛ? ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତମେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁନି। ଆଉ ତମେ ଭାବନି ଯେ ତମେ ଆମକୁ ଡରୁଛ ବୋଲି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ଡରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମା ଇଏ ଯୋଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ହାଣିବେ କାଟିବେ ମାରିବେ କହି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହାତେଇ ନେବେ ସେ ସବୁ ହଉଛି ଏକଦମ ବେକାର କଥା। ରାଜବାବୁ କଣ ନ କହିଲ ମ? ଏତେ ଦିନ ପରେ ପଦଟିଏ କଥା କହିଲ। ସେ ଉଗ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ କି ଗୌପତି ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ କଣ ଚାଲିବାର କଥା ଚାଲିବ। କଣ କହୁଛୁ ତୁ? କାହିଁକି କହୁଛୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ? କାହିଁକି ନା ତୁ ଆଉ ପାରୁନୁ। ତୁ ବି ଅପେକ୍ଷା କର, ତୋର ବି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଶୁଣ ଏଇସବୁ କାଗଜପତ୍ର ତମେ ତମ ପାଖରେ ରଖ। କାରଣ ଏଠି ରହିଲେ ଏମାନେ ମତେ କିଛି କରେଇଦେବେ। ତୁଳସୀ ଆସିଲେ ମୁଁ ତୁଳସୀକୁ କହିବି ସେ ଗାଁକୁ ଯେ ଏ କାଗଜପତ୍ରରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେବ। ନିଅ। ନା ମା ଆମ ସମ୍ପତ୍ତିର କାଗଜପତ୍ର କାମ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଯିବ ଅଲବତ ଯିବ। କାହିଁକି ଜମି ବାଡ଼ି ଟଙ୍କା ପଇସା ଠାକୁର ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମତେ କେବଳ ତୁଳସୀ ଦରକାର। ମା ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନ କାହିଁକି? ଯୋଉ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତମେ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଦେଖିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତମର କି ଆମ ଅର୍ଜିତ ନୁହେଁ। ସେ ହଉଛି ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅର୍ଜିତ। ଆଉ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତମେ ଅନ୍ୟ ହାତକୁ ଦେଖିଦେବା ପାଇଁ ତମର ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଯାହା ପାଇଁ ତମେ ଏଇ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଦେଖିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେଥିରେ ତାର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ବରଂ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ତୁଳସୀ ନାଁରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନ ଗଲେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାଟା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ସମାନ। ରାଜବାବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ଦେଇଦେବେ ସେଟା ଠିକ କଥା। ହେଲେ ଇଏ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେବାଟା କୋଉଠିକାର ନ୍ୟାୟ କହିଲେ? ଇଏଟା ଗୋଟେ ଚୋର ହାତରୁ ଚାବି କାଟିଦେବା ସେ ସମାନ ନୁହଁ। ଏଇଟା କାହିଁ ପାଟି କରୁଛ ବା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଘର।
ପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସେ କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଇଦେ। ଦେଖ ତୁ ଜିଦ୍ କର ନା, ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତୁଳସୀର ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛି। ଦେଖ ସେ କାଗଜ ପତ୍ର ମତେ ଦେଇଦେ। এই তো তুলসী আসলো। କଣ ହେଇଛି? এই ଜମିବାଡି କାଗଜ ପତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛି? ମା ସେସବୁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଏ ଦସ୍ତଖତ କରିବାକୁ ତୁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆସିଲୁନି। ଏଇଠି ଦସ୍ତଖତ ବି ଦେଇଦେ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ହେଇଯିବ ଆଉ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଉଗ୍ରସେନର ଡରରେ ଆମକୁ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଆନି ବୋଲି। ଦେଖ ତୁଳସୀ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଠାକୁର ମୋ ବଂଶ ସଂସାରକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଜମିବାଡି କାଗଜ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ମୋର ଏସବୁ କଣ ହବ? ଏ କାଗଜ ସବୁ ଦେଇଦେ, ହେଲେ ତୁ ମତେ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯାଆନା। ହେଲେ ମା, ମୁଁ ଯିବା ନ ଯିବା ଅଲଗା କଥା, ମୋ ଯିବା ସହିତ ଏ ସବୁଥିର ସମ୍ପର୍କ କଣ? ମା, ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆଙ୍କରି ଡରରେ ଘର ଛାଡିବାକୁ ରାଜି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା। ମୁଁ ଏ ସାମାନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଡରିବି କାହିଁକି? ଇଏ ମୋର କଣ କରିବେ? ତା ଛଡା ମା, ମୁଁ ଯଦି ଆଙ୍କୁ ଡରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେବେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରିସାରନ୍ତେ। ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଡକେଇବା ଦରକାର ବି ପଡିନଥାନ୍ତା। ମା, ଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ଅର୍ଜିତ ନୁହେଁ। ତା ଛଡା ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଜଗ ଭଳି ଜଗିକି ବସିଛି, ତାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନାଁରେ କରିଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କେମିତି? ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ହେଲେ ମାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଅଲଗା। ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ତମେ ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣେ ମା ମତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ମା, ଆପଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ନୁହଁ କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ରଖିପାରୁନି। ମାୟାଧର, ଏଇଟା ତାଳି ମାରିବା ସମୟ ନୁହଁ। ତମେ ଆଜି ଯାଏ ଆମକୁ ବହୁତ ଧମକେଇଲଣି, ବହୁତ ଡରେଇଲଣି, ହେଲେ ଆଉ ନୁହେଁ। ତମେ ଯଦି ଭାବୁଥାଅ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତମେ ଏ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବ, ସେଇଟା ତମର ଭୁଲ ଧାରଣା। ଏ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ତମେ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ତମେ ମତେ ମାରିକି ନେଇପାର, ହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଏ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ କାଣି କୋଉଠି କେବେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେବିନି। ସେଥିପାଇଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ବି ହେଇଯାଉ। ମାୟାଧର, ଆଉ ତମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ବି ଏ ଘର ଦୁଆରକୁ ମାଡ଼ିବାକୁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ମୁଁ କଣ କରିପାରେ ତମେ ଜାଣିନ। ଆଜି ଯାଏ ତମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧମକ ଦେଇ ଆସିଛ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଡରେଇ ଆସିଛ, ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ଭୟରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମତୀ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ହିଁ ମହିଷାସୁର ନିଧନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ଦେଖିବ? ତୁ ନିଜକୁ ଦେବୀ ବୋଲି ଜଣେଇବ ହେଲେ ମୋ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ଆରେ ଏ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିଛି ଭଜରାୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପାଖରେ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପିଙ୍କ୍ କଲର ବିଲ୍ଡିଂ ବିକ୍ରି ହେବା ପାଇଁ ଥିଲା, ସେ ଜାଗାଟା କୋଉଠି କହିପାରିବେ? ଆପଣ ତ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଇଟା ଗଦା ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରେ ଗଲେ 2-3ଟା ଘର ପରେ ସେ ଘରଟା ପଡିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ବାଁ ପଟେ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା, ବାଁ ପଟେ। ଠିକ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।
ଆରେ ସ୍ୱପ୍ନା ତମେ ଚାଲି ଚାଲି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ମୋତେ କହିଥିଲେ ତ ଗାଡ଼ି ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି। ତମେ ଏମିତି ଡରୁଛ କାହିଁକି? କ'ଣ ସକାଳେ ତମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ତମେ କହିଲ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଅଛି କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ମୋତେ କହିବ? ଦେଖ ତମେ ଏକୁଟିଆ ଏମିତି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୁଲିଲେ ଲୋକମାନେ ତମକୁ ଖରାପ ନଜରରେ ଦେଖିବେ। ଚାଲ ତମେ ଯୋଉଠି ଓହ୍ଲାଇବା କହିବ ମୁଁ ସେଠି ଓହ୍ଲାଇବି। ନାଇଁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ତମେ ଯାଅ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ଷ୍ଟେସନକୁ ନା ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ? ଆରେ ଡରନି, ସମୟ ଡରନି। ଏଥିରେ କଥା କ'ଣ କି ମୁଁ ଦିନେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ବୁଲୁଥିଲି, ତମ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ତମ ପାଖରେ ସଞ୍ଜୟ ସାର୍ ବି ଥିଲେ। ତମେ ଦିନେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ଷ୍ଟେସନ ଘରକୁ ଗଲ। Am I right? ନାଇଁ ତ ଷ୍ଟେସନ କାହିଁକି ଯିବି? ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଯୋଉ ସଞ୍ଜୟ କଥା କହୁଛ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି। ସରି, ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ ଧୋକା ଖାଇଯାଏ। ହେଇଥାଇପାରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଯାଇଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇ କଥା ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଖରାପ। ଆସିଯିବା ଅଫିସରେ ବସି କଥା ଆସ। ଆସ ଆସ। ଭାବୁଛୁ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ବୋଲି, ତାହେଲେ ତୁ ଭୁଲ ଭାବୁଛୁ। ତୁ ନ ଖାଇ ତୋ ପେଟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ତୁଳସୀ କଣ ତୋ କଥା ରାଜି ହେଇଯିବ? ମତେ ବିରକ୍ତ କଣ, ମତେ ଏକୁଟିଆ ରହିବା ତୁ ଏଠୁ ଗଲୁ। ମା ମୋ କଥା ମାନ, ତୁ ଖାଇବୁ ଚାଲିଲୁ। ମା ବାପାରେ ଖାଇବି, ମତେ ଚୁପଚାପ ରହିବାକୁ ଦେ। ହଉ ଏଠି ରହ, ତୁ ଯାହା ପାଇଁ ରାଗିଛୁ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକି ଦଉଛି। ଆଲୋ ସେ ସେତେବେଳୁ ପାଣି ଟୋପେ ବି ପିଇ ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ଯଦି ଉପାସ ତାଙ୍କର କଣ ନା କଣ ହେଇଯିବ। ତମେ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ସେ ମତେ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଲୋ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ନା, ସେ ଗୋଟେ ବଡ ହିସାବରେ କଣ ନା କଣ କହିଦେଲେ ସେଟା କଣ ଧରିବା କଥା? ହେଲେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ମତେ ଉଠେସନ କଥା କହିବେ, ପୁଣି ଥରେ କନ୍ଦା କଟା କରିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବିରୋଧ କରିବି? ଆଲୋ ସିଏ ତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା। ହଁ ତୁଳସୀ, ତୁ ବୁଝେଇଲେ ମା ବୁଝିବ ଆଉ ଖାଇବ। ମୁଁ ବୁଝେଇ ବୁଝେଇ ଥକି ସାରିଲିଣି, ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସବୁ ସତ କଥା ବୁଝେଇବି ସେ ମୋ ଉପରେ ସବୁ ଡରରେ ଯାଉନି ବୋଲି। ସେଗୁଡା କୁଆଡେ ଯିବ ରଜକୁ, ସେ କଥା ଛାଡ। ତୁ ଆଗ ଘର ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦବ, ନହେଲେ ବୁଢୀ ଯଦି ଉପାସ ହେଇଯିବ। କଣ କହିଲ? ମୋ ମାକୁ ସେମିତି କଣ କହୁଛ? ନାଇଁ ମୋ କାହିଁକି ତୋ ମା ମୋର ଶାଶୁ ନୁହଁ କି, ମୋର ବି ମା ନା। ତୁ କାହିଁକି ରାଗୁଛୁ କହିଲୁ? ଆଲୋ ଶୁଣ, ରାତି ଖାଇବାକୁ ବାଢିଦେ, ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ବାଢି ଦବୁ ହେଲା ଜଲ୍ଦି। ଆଲୋ ତାକୁ ବସିଗଲୁ କଣ ରାଜବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ରାଜବାବୁ ମତେ ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ କରି ଦୁନିଆ ଗାଳି ଦେଲେ। ଏଇ ନୀଳିମା ଖାଇବା ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି। ନୀଳିମା ଦେ। ହେଲୋ ତୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? କୋଉଠି ବସିଲୁ? ସେ ମୋ ଏଇ ଶାଶୁକୁ ଖୁଆଇ ଦବା। ତୁ ତ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ଖୁଆଇ ଦଉଛୁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୁଁ ଏଠି ଯାହା କରୁଛୁ ସେୟା କର। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ରାମ ରାମ। ଗାଉନୁ କଣ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଗାଉଛୁ? ଗାଁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ତୋ ପାଟି କଣ ସେ ସିଲେଇ କରିଦେଇଛି? ଗାଉନୁ।
ନିଅନ୍ତୁ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଉପାସ ରହିଲେ ଦେହ ଖରାପ ହବ। ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ମା। ମୁଁ ଖାଇବି। ତତେ କେତେଥର ମନେ କରୁଥିଲି ତୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବୁନି ବୋଲି। କାହିଁକି ତୁ ଏ ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁଛୁ? ଆପଣ ମନା କଲେ ବି ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣ ଏ କଥା ହୃଦୟରୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗ ରଖି କହୁଛନ୍ତି ନା? ନା, ମୁଁ ତତେ ସତରେ ମନା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ବାକି ନାହିଁ। ଆପଣ ମତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ନା, ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଏ। ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି କହିଲେ ଆପଣ ମତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ବୋଲି। ହଁ, ତତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ତୁ ମତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛୁ। ମୋ କଥା ଅମାନ୍ୟ କରୁଛୁ। ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁନି। ଆପଣ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମା, ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ପଚାରି କେବେ କୌଣସି କାମ କରିଛି? ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି କରିଛି। ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ନ କରିବା କଥା ଆପଣ କହିଲା ବେଳକୁ ମତେ ବାଧୁଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଉଗ୍ରସେନକୁ ଡରି ଚାଲି ଚାଲିଛି। ହେଲେ ମା, ସେଇଟା ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ମୋ ଯିବା ସହିତ ଉଗ୍ରସେନର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତା ଛଡା ମା, ଜମି ବାଡି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଟେକିଦେବି କେମିତି? ତାମାନେ ତୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ମୋ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଘରକୁ ଠେଲିଦେବି? ନାଇଁ ମା, ନାଇଁ, ସେ ସବୁ କିଛି ନୁହଁ। ମା, ଆପଣ ଆଗ ଖାଇଥାନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଭଲରେ ବୁଝେଇଦେବି। ନା, ତୁ ମତେ ବୁଝ। ମା, ଆପଣ ଆଗ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି। ତୁ ମତେ ନ ବୁଝେଇ ମୁଁ ଖାଇବି। ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ବୋଲି। ମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବୋହୂ ହିସାବରେ ଏ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଥାଇପାରେ, ହେଲେ ଅନ୍ନ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଅନ୍ନ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଅନ୍ନକୁ ହତଦାର କରିବା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହତଦାର କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ଆପଣ ମତେ ଯେତେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ସହିଯିବି ମା। ହେଲେ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ତ ସବୁ ସତ କଥା କହିବୁ। ମୋ ଜିନିଷ ମତେ ସବୁ କରିଦେଲା। ମୋ ଚେୟାର ଟେବୁଲ, ମୋ ଆଲମିରା ଭିତରେ ମୋ ଅଚେଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଥିଲା। କାହାକୁ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣେ ଏସବୁ କିଏ ନେଇଥିବ। କାହାର ଏତେ ସାହସ? କାହାର ଏତେ ସାହସ ପାଖ ମୁହଁରେ ହାତ ପୁରି ତା ପିକା ଧରିବା ପାଇଁ? ସଞ୍ଜୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦିନେଶ। ସତ୍ୟ ଘରେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି। 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଖବର ସେମାନେ କେମିତି ପାଇଲେ? ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ? କହ, ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ଖାଲି ଏତେ କହିବି ଯେ ସେ ବାପ ପୁଅ 24 ଘଣ୍ଟା ମୋ ପଛରେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ଏମିତିକି ଏ ଅଫିସ ଚାରିପଟେ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେତେ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ, ଅଥଚ ତୁ ତାର ସୁରାଗ ଟିକେ ଦେଇପାରିଲୁ? କେମିତି ବାପା? ପ୍ରତିଦିନ ଥର ଦିଆରେ ଜଳୁଥିଲା ବେଳେ ତୋ ହାତ ବଢ଼େ। ଭାବିଥିଲି ତୋ ହାତକୁ ଧରି ମୁଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରିଛି। ତୁ ଆଉ କାହାର ହାତ ଧରିଛୁ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ କେବେ ବି ଏତେ ବଡ଼ ପାପ କରିନଥାନ୍ତି। କେବେ? ଯେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଲୋକ। এই কথা তোমার থেকে আগ্রহ କହିପାରିବି? ନିଜକୁ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ସାବଧାନ ହେଇପାରିବୁ? କହ, ଏମିତି କରତେ କଣ ଲାଭ? ମୋ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରତେ କଣ ଲାଭ?
ପରେ ମୁଁ କିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଛି। ସାମାନ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲ, ବାପ ବୋଉ ଅଲଗା କରିଥିଲ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ପାଚେଇ ଠିଆ କରିଥିଲ। ଦେଖ ବିଜୟ, ମୁଁ କିଛି କରିନି। ସେ ସଞ୍ଜୟ କଥାରେ ତାରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିଥିଲି। ସଞ୍ଜୟ 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 ମହାଭାରତର ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲା ଭଳି ସେ ସଞ୍ଜୟ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ମୋ ପରିବାର ଧ୍ୱଂସକୁ ଦେଖେଇ ଚାଲିଛି। ଛାଡ଼ିବେନି ତାକୁ। ସେ ମୋର ଯେତିକି କ୍ଷତି କରିଛି ମୁଁ ତାର କୋଟି କୋଟି କରିକି ଚାହୁଁଛି। ତା ଅସଲ ରୂପଟା ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଆଜି ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ମୋର କ୍ଷତି କରି ଚାଲିଛି ତାକୁ ମୁଁ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବି। ଦେଖ, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଏମିତିକି ତମେ ଚାହିଁବ ଯଦି ମୁଁ ବି ପୁଲିସରେ ସାଥି ଦେବି। ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିଚାର ମୋ କୋର୍ଟରେ ହବ। ସେ ବାପ ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ଶାସ୍ତି ଦେବି ଯେ ତ୍ରାହି ବିଜୟ ଡାକ। ନାଇଁ ବିଜୟ, ତମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅନି। ସେମାନେ କଣ ନାଇଁ କଣ କରିଦେବେ। କଣ କରିବି? ମାରିଦେବି। ଏଇଆ ତ ଏ ବିଜୟ ତ ଏମିତି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଢି ସାରିଛି। ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବି? କାହାକୁ ଯାଇ କହିବି ଯେ ମୋ ପ୍ରତି ଠକା ହେଇଛି? କାହାକୁ ଦୁଃଖ କରିବି ଯେ ମୋ ଅର୍ଜିତ କର୍ମର ଫଳ ମୁଁ ପାଇଛି? ମୁଁ ଗୋଟେ ପାପୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଧର୍ମୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଳାକାର। ମତେ ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ଦରକାର। ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ପାପ ପୁଅକୁ ପାରି ସାରିଲା ପରେ। ଦେଖ ବିଜୟ, ମୁଁ ଜାଣେ ସେମାନେ ମତେ ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେ ବାପ ପୁଅଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇବାର ଏକମାତ୍ର ସାକ୍ଷୀ ମୁଁ। ତେଣୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ହୁସିଆରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଯୋଜନା କର, ଯେମିତି ସେମାନେ ତାର ଫେରାଦ ନ ପାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆଜି ଯାଇ ମୁଁ ଯେତେ ପାପ କରିଛି ତାର ପ୍ରାଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସଞ୍ଜୟ ଏନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ମୁଁ କଣ କରିବି? କରିଛି ତମେ କାହିଁକି ମୋ ସାথে ଏମିତି ଚାହୁଁଛ? କିଛି ବୁଝି ବିଜୟ, ତମେ ତମ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଅ। ଉଠାଟିକୁ ସାମ୍ନା କଣ କରି ମୋ ଅଜୟକୁ ଛାତିରେ ଲଗାଇ ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ବି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଯାହା କହି ଛାତିକୁ କ୍ଷମା କରି କଣ କରିବି? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି তবে যা তোমার ডমর শব্দ ডম্বর শব্দ আমার পরিবার পাই অভিশাপ হয়ে যাই। দুই বংশ পাই অভিশাপ হয়ে যাই। তবে এই ডম্বর বজাই তুলসীকে সম্মোহিত করছ। তবে দেখান দর্শী নুহ, তম পাখে ঐশ্বরিক শক্তি নাই। তমে যোগী ঋষি মুনি কিছু নুহ। তমে হচ্ছে জনে তান্ত্রিক। তন্ত্র বଳରେ ତୁଳସୀକୁ ବସ କରି ଆମର ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବସିଛ। ଆମ ପରିବାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବସିଛ। କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି କରୁଛ? କଣ ତମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁ ମତେ ପଚାରୁଛୁ? ହଁ, ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି। ତୁଳସୀର ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ ପଚାରୁଛି। ଚହଟର ବଂଶର ରକ୍ଷକ ହିସାବରେ ପଚାରୁଛି। କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି କରୁଛ? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏ ଉତ୍ତର ତୁ ଏଯାଏ ଜାଣିନୁ? ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି ସେଇଟା ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନୁହେଁ। ତାହା ହଉଛି ଭାଣ୍ଡାମି, ଧୋକାବାଜି, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା। ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖାଦର୍ଶୀ ଭାବି ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲି, ସ୍ନେହ କରୁଥିଲି, ଭଲ ପାଉଥିଲି। ତମେ ଯାହା କରୁଥିଲ ଆମ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରୁଥିଲ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। ମଙ୍ଗଳ ନାଁରେ ତମେ ଆମ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ମିଶେଇଛ। ଦେବାଂଶୀ କହି ତମେ ତୁଳସୀକୁ ଆମର ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବସିଛ। ତୁଳସୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସରଳ ନିରୀହ ଝିଅ। ତମର ଛନ୍ଦ କପଟ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତାର ସରଳ ବିଶ୍ୱାସର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ତମେ ତାକୁ ଆମର ଛଡ଼େଇ ନେଉଛ। କୁହ ମୁଁ କି ପାପ କରିଛି? ହଉ
अपराध पाई तमे मते एते बड़ दंड देबा पाई जाउछ ଶୁଣ ଦେବ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୁ ତୁଳସୀ ସ୍ନେହରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଏସବୁ କହୁଛୁ। ମୁଁ ଆଉ ତୁଳସୀ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତୋର ସେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଖୋଲି ପାରିନି। ହଁ ସେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ଖୋଲିବା ବି ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, କାରଣ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ସ୍ନେହ ମମତା ମୋହ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ତୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛୁ। ଆଉ ଏଥିରୁ ଯଦି ତତେ କେହି ବିଚ୍ଛିତ କଲେ ତାହେଲେ ତୁ ତାକୁ ଶତ୍ରୁ ମଣିବୁ। ଏ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ହିଁ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେବ ଏସବୁ ନିମ୍ନତାରୁ ଏସବୁ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରୁ ତୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାହେଲେ ସବୁକିଛି ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ। ତୁ ଆଉ ତୁଳସୀ ଗୋଟିଏ ମା ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ସତ, କିନ୍ତୁ ତମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ। ତମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତମ ମା ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ, କିନ୍ତୁ ଯାହାର ଇଚ୍ଛାରେ ଏସବୁ ହେଇଛି ଆଉ ତମମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇଛ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ଯାହାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚଳମାନ, ଆଉ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଧରି। ହଁ ଦେବ, ଯାହାର ବିନା ଆଦେଶରେ ଗଛର ପତ୍ର ହଲେ ନା ବା ପବନ ବି ବହେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା କିଛି କରୁଛି ଆଉ ଯାହା କହୁଛି ଆଉ ଯାହା ସବୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସବୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ, ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ମୁଁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତୁଳସୀକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ହେଳା କଲେ ତାହେଲେ ତୁଳସୀ ତା ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ହିଁ ଯିବ। ହଁ ଦେବ, ତା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତମର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ ଅର୍ଥ ପାଗଳ ହେଇଗଲେଣି। ତମ ମାଣି ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶୁନି। ଯଦିଓ ଅତୀତରେ ତମେ ଆମ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ, ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ, ସେଇଥିରେ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଧରୁଛି। ତମେ ତୁଳସୀ ବଦଳରେ ମତେ ନେଇଯାଅ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ତାକୁ କହିଦିଅ ସେ ଦେବଂଶୀ। ତମେ ଯାହା କହିଛ ସବୁ ମିଛ। ମୁଁ ତମର ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି, ନେଉରା ହଉଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ ତାକୁ। ନାରେ ଦେବ, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମିଛ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ତମେ ମିଛ କହୁଛ। ସେ ଯଦି ଦେବଂଶୀ ତାହେଲେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଦେବଂଶୀ କହି ତାକୁ ପାପରେ ଭାଗିଦାର କର। ଧରିନିଅ ସେ ଦେବଂଶୀ, ଦେବୀ ହଉଛି ମା, ସମସ୍ତେ ତାର ସନ୍ତାନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦେବା ସହିତ ଗୋଳେଇ ନିଏ। ତାହେଲେ ତୁଳସୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିବା ପାଇଁ ବସିଛି କି? ସେ କି ଦେବୀ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛି? ପ୍ରମାଣ ଦିଅ, ଦେବୀ ସେ କେମିତି ହେଲା? ଦେଖ ଦେବ, ତୁ ତୁଳସୀର ଦେବୀତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ଭିତରେ ତୁ ତୁଳସୀର ଦେବୀତ୍ୱକୁ ଜାଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ତୁ ସିନା ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ କେବଳ ମାଧ୍ୟମ। ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିଛି ମୁଁ ତୁଳସୀକୁ ଚେତେଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ସବୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ତୁଳସୀ। ଅବଶ୍ୟ ତୁଳସୀ ସେତେବେଳେ ନିଜେ କିଏ ଆଉ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଜାଣିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ନିଜେ କିଏ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ସେସବୁ ଜାଣିସାରିଛି। ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲେ ତାକୁ ବହୁ ଆଗରୁ ତାର ଦେବୀତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଚେତେଇ ତାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ସାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁ ତା କରେଇଦେଲୁ। ମାନେ ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ତୁଳସୀର ବାହାଘର କରିଥିଲି। ମନେ ପକା, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାରଣ କରିଥିଲି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ତମେ ବାରଣ କରିଲ। କାହିଁକି ବାରଣ କରିଥିଲି ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ତୁ ଯଦି ସେଦିନ ତୋ ହାତରେ ଥିବା ମୁଦିଟାକୁ ମତେ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଏତେ ସବୁ ଅଘଟଣ ଘଟିନଥାନ୍ତା। ଏଥର ବୁଝିପାରିଲୁ ତ? ସେ ମୁଦିଟା ତୋ ହାତରେ ରହିବା ହିଁ ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ସମୟକୁ ତା ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦେ। ସତ୍ୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମ ଦୁଇ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ତୁ ଆଜି ମତେ ଭୁଲ ବୁଝିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦିନ ଆସିବ
ତୁ ମତେ ବୁଝିପାରିବୁ ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ନଥିବି ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବି